مرحبا جوارا تماشفان هیجا گوداروان عزیز ده ریزه وشان ویدیو نوباره ده ام ایروژی برنامه ما لسر دنگ بیجی و لسر خبات دنگ بیجی به جبر بیجی دو حب نیوان می عزیز و هیجا انه دوی ریدا گلکی کد دانه میرونه که سر وی باخبن ام هیوید کن ویجی استفاده بکن میوانی ما که عمر گنش و که ابراهیم شاهینه هر دو جی ویگاوی جمع دورن لآلمانیا اینه فقط بخبات و کداخواه گلکی نزیمانه اما ایرو بکورتاسی لسر دنگ بیجی قسمک و لی بگلم پاری لسر خباتا آنتولوژیا دنگ بیجی بخبتن گو اف آنتولوژی اف خبات شعالیه که عمر و که ابراهیم وحات آماده کرن عقبات وان اول سر دنگ بیش شاکرو بو آنتولوژی اول جلدکی گوره چاپ کرن خباتکی گلکی برفره و خوش بو دو راجی سر دنگ بیش رسو جلدا دودیا چاپ بو و ده همان سال ده هر دوجی چاپ اول قدیان و چاپ دودیا نهال پیاسه اما هنا كل سربوريا في خباطي بساكنن جي كاكي ابراهيم وكاكي عمر چوا برياردان و چوا كاتم في ريال كشان استنجا قلبن و چوا جي درباس ام سروانا باخون جبروي ازي بميوانا را بيجم بخيراتن كاكي عمر وكاكي ابراهيم وهر شي بخيراتن ناو خير دابا مرحبا ناو خير دابا مرحبا تماشاوانان را بله مرحبا جوارا جي هيفيت كم وين باش بن گلک صاحب سپاس جانور صاحب خوش باشن باشم سلامت باش بن اجبو برنامه زاف دريج نه بس خواستن در باس پرسا ببم يعني محبت ما سر مجاري بدومج برو تماشپان زاف عادس نبن پرسا مني اول من پرسه خالورا او کرنا از جوان یک شو بپرسم يعني دي من شخص من قدر عادس بون دور بيش انا بسكنه پرسا من اول اگر کی جو اول فکر جو درکتی برا او اول برسه بده يعني وكانجي وبتش اوای و بریار وی خباتی دا یعنی کنگی و بریار دا و گو یا ام لسر دنگ بیجی لسر کوم کرنا کلامن دنگ بیجی بخبتن اف فکر اولیا کی بو چوا دست بکر او و چوا دهش خدا پلان کرو ابراهیم از برسی بدم مرحبا اشترا و کسی کن من تماشا کن سلاو دکم ایواره که خوش گشت خواسم يعني سربوريا مهنك كم دسبيت كطبيعي مهل يك بري كم نهب اشكرا بون علاقه مع دنگ بيجي هبو دنگ باشتي اوها بله دنگ تا باشتي يعني مرو لسرحدي هريمك وك سرحدي جيان بك نه ممكن مرو دنگ بيجي على قدر نبه جبركو حتى صالي نوديان ويدري دوكندان مالاندا ديوان دنگ بيجي داتن دارخستن بروجان بردام دكر بان ديوان دهاتن جبركرن او بان ديوان دي صاد هاتن جبركرن وبلاو دبو يعني الهر دلي دنگ بيجا هبون ود بيستن د دعوتان دا شونا موسيقى ايروين يا امبيجن مودرن و استرومانان دا کلامی گووند بدکی دهاتن گوتن کلامی دنگ بیجی دهاتن گوتن ام گرک جارا راستی دهاتن دنگ بیج حسن تایید دکن چندان دکن ترکان دعوتن ملی خو دعوتن ستی حسب خو باند دنگ بیجان دعوتن گودار دکن یعنی نممکن بو هون به دنگ بیجر علی قدر نبه کدا چون دنگ بیجا هبون دمکی دریش شون و دسپیکا 2000 یان دما من دسپیکر کلامی دنگ بی شاکرو برهف دکر باندوی برهف دکر وقت ازو عمر ام لهو اشکرا بون دسپیکا 2000 یان دسپیکا 2000 یان دما ازو عمر ام لهو اشکرا بون ما فکر ام هر دجی بدنگ بیجر على قدرن عمر چنگ قبل پیشامو آرشیوا دنگ بیش رسو یا دنگ بیش شاکرو دنگ بیش حسین و زارو برهف دکر پیشنیاره که عمر چی بو ام به هورا خوات اکسر دنگ بیجی بمشینن ما بریاردا دی دست مدا لی آرشیوه که وها ام بیشن
bi têra xwe tune bû. Me xwastem destpêkê arşîvê wan berhev bikin. Dema em ketin serhedê me fehm kir dengbêjî qasê ku em difikirin ji wî pir kûrtir û di nava Kurdan da bê sînor e bi rastî jî. Lewra rastê dengbêjên ku Şareza yên hoste wek dengbêj Hecî Sîno, Ferzê, Mistefa Xelê, Heyran, Feqiyê, Kiskapanê, Filîtê, Axtepe gelek dengbêjên Şareza û hoste di wan dema wan da ban tunebî, derfet tunebî dengê wan natin binê qeydî. Em rastên wan hatin me wê demê biryara xwe guheran me got em di hemî herêmên Kurdistanê da em xebatêk li ser dengbêjan bimeşînin û her wiha me mabesta xwe jî berfirehtir kir ne tenê dengbêj kilamên wan, kasetên wan her wiha hikayetên kilama lehengên naberoka kilama yên bûyera ciyê ku bûyer lê qewimîne me xebatekî wiha metodekî wiha me dest pê kir û em bi wê sedem em ketin herêmê Kurdistanê em wek Serhed, Mêrdîn, Amed, Batman û Edirne, İstanbul em me berhemên wan berhev kir û hetanî 2016 ku di dest me da arşîvekî em bêjin bi têr û tije ket destê me 2016 da dest pê kir antolojiyan wan nivîsan me dest bi nivîsê kir. Belê. Keke Ömer teklîf qebûl ji kekî İbrahîm ji te re hat yana ji te çû ve çawa hevfer kir û çawa tiştekî wisa pirsî her yek çîrokekî wê heye. Yani her kes alî xwe da çîrokekî wê heye. Yani ê min jî kin bibêjim. Min ji salê zanîngehê yani 99 salê 2000 da 99 da min firq kir ku lazim mi vana were berevkirin. Me dest pê kir, me alî xwe da dest pê kir. Me 2000 heta 2004-2005 wî çaxê min gava ku gelek godarî dikir dengbêja min tiştekî firq kir. Yani min got min naveroka wî wiha berfireh nizanîbû. Yani em piçûkî wek Hevalî İbrahîm got me gelek godarî dikir, xweşa me diçû, em pê coştibûn, gelek tiştên mühim hebûn. Lêbelê demek şundan min firq kir ku esas vana bingeha ew ne. Yani bingeha gelek tiştên Kurdan in. Yani em ên ha pêş de qsekin bingeha etnolojiyê, a antropolojiyê, a çandê, edebiyatek servixwe nizamçı. Aynen wisa ya dîrok taybetî dîroka nêzik. Paşê min got em lazim bikul ser vana xebat were kirin. Yani xebatekî were kirin. Min 2005-2006 da dest pê kir min got ez ewil vana ew bikim. Yani taybetî dus çend dengbêj şişî min da bû. Min got ez ser vana xebatekî bikim. Min qismekî ji nivîsan yani sî-çil kilam ji nivîsan paşê nivî da ma. Yani ji ber derfet tunebû wê demê wext qet tunebû. Wextê min qet tunebû. Ez û Hevalî İbrahîm jî em zû de hevdû nas kirin. Yani 20 sal zêdetir em hevdû nas kirin. Wer me her tim sohbet kir, ser dengbêja me sohbet kir heta 2000 demekî yani çend sal berê. Min alî xwe da firq kir ku ez çawa wisa aleqederiya min bi dengbêjiyê re heye, min dît Hevalî İbrahîm jî wisa aleqeder pêra bi coş e pir dixwaze tiştekî bike. Min jî dilê min da hebû, min jî teklîf lê kir, min got Hevalî İbrahîm tu tiştekî yani heger ku tu dixwazî were em vê xebatê bi hev re bikin. Çima bi hev re? Sedema wî jî tabii çima İbrahîm sedemî wî hebû. Yani İbrahîm hevalekî ku minê qedîm bû û min şexsiyeta wî gelek hez dikim. Hîna jî ji xwe wîsayî ew ê wîsa dewam ke. Pir hevalekî ahengdar e. Yani meriv bi hev re dikare pir tiştê xweş bike. Yani hişî wî aliyê da pir vekiriye. Ez taybetmendî wî bi taybetî jî dengbêjî hinekî sebir dixwaze. Yani hevalekî ku em bêjin wisa kedxwar nebû sebir tune be aynen wisa. Yani lê paşê wî jî qebûl kir yani min got were em xebatekî bikin. Çima xebatekî hevpar antolojî wek mîna romanekî ya jî mîna çîrokekî nîne. Yani tu li ser masê rûne ji tecrübê xwe, ji honakiya xwe, ji dilînên xwe tiştekî biafirinin nîne. Yani hatî afirandin lê lazim e ku tu bingehekî amade bikî.
ev jî xebatekî komkî dixwaze yani dibe ku 3 kes jî ba 4 kes jî ba ji ber wî min xwest ku xebatekî komkî wî çaxê min teklîf li İbrahim kir İbrahim jî pir bi nêzik ba yani pir bi evekî mezin alaqeyekî mezin qebûl kir û paşê me dest bi xebatê kir yani xebatekî di sohbeta me da demekî nêza te jî got xebatek hinekî ji vîya hinekî aqilekî dîntî lazim yani rastî jî pir ket dixwaze yani em ê biaxivin zêde ket dixwazin yani heşê gelek însanan da gava ku meriv antolojî dinivîsine dibe ji xwe tu kilam godarî dike dinivîsine newsaye yani qet newsaye çima newsaye em ê biaxivin karekî zehmet e yani gelek berfirê heye yani. بله نه من براستی افرسا من اول من او ورسیون افرسا خواه گو میچوان نویسی و موی آوائی جوه نپرسی یعنی بپرسا مده احساس مگوتبو خودش و استان بون کتن ویریه یعنی براستی کاره کی ام بجن وسا هلبت شو قوی و داخوازی و گلکه فقط طبی کاره کی گلکی زوره چون که اجی جبر چه اد بجم یعنی بلکه حقی میجه از چند پیوا بجم چون که ازی یعنی دنگ بیجی هست کم zaten جبرو هم هاتن باهف yani دنگ بیجی بله براستی نه دنگ بیجی داری تگوت yani hava ki romana gibi nüvisini tutkari ser masi ba afrin yani kısmen tabii yeni roman nüvisaj am hakkı var ne kon fakat komkırna dengan zani yani mecbure embejin 40 sal beriye yani 6 sal beriye rasu çube kijan günde devet euro biçi günde yani Hüseyin'u çibe kijan civate mecbur tu her bir mare çünkü gutu denge tovu ki yani we bande tovu ki we atmosferi falan ciber we min wagi mecbara yizgut kari awanine yani kare ki usa normal o merwe ki hobi bikenine ciber we azanım go khali we onigi we geleki ev hana zor ana azid yani devamya we ev da we mecari da espersa faydalı cevap versem yani dema go test vi kare kir yani دما ونكاتن ري جافكاني وين يعني هري مهم يجو اول وتشاولي كرتشبون يعني باند بون شخص بون يعني جافكاني وين سركه كيبون يعني مالباتي دنگ بيجان بون باند بون گند بون يعني ام بيجن دنگ بيجن بويرو لجياني نو او يعني ام بيجن باوا اكيل بردسه دنگ بيجن نافدار مزن بونه جافكاني و ي سركه تشبون يعني وابچه دس بكر يعني من برس اولش که ابراهیم پرسی از ویاجی جاش که عمر پرسته معوضه باشه که ابراهیم جوی هلبت فکری خابش نها لبامه هر مالکی کردا اكو هر مال کرداش خود دنگ بهش حزن yani دنگ بهش لهر دری کردستانی لداره yani تو چند belki دو باجار سه باجار yani پر کم بنجی لحمو ولا چهار پرچه کردستان جی دنگ بهجی موزیک کی yani ادبیات کی yani قاده کی پر کارتگیره مالا مداجی قاست دنگبیجای بو مشما سری داش گوند خو برفکر مالا اپ من مالا پسمامان خو برفکر پاشه استانبول مهنکا برفکر ابراهیم جالی خدا برفکر بو فقط چافکانی هری مهم چافکانی هری مهم گله yani ناو گونده مال جمالبات دنگبیجای جودتر نا گله علی بدس خستنا قاست انداد بیجه fakat demek şunu da kaset terinaki yani kaset teni evdü de tekst tutkarı binivisini fakat divan tekstana da form hene kalıp henen gotun henen gotun eko anhacı tedavüle meriyet rabun henen o hene kalıp hene ko embejim belki 2000 sal beri hati şoğulandın vidi şoğuleni nav da xave şartı o hati yani pişti malbata çavkaniya duyem malbatên dengbêjan bixwane asisyaji kesên ku bi wan dengbêjan ra rabûne rûniştine naskirine pêra hevaltiyê kirine taybetî jî li ser edebiyat û müzîka dengbêjiyê sekin hene lê ji vana jî wê de tir tiştekî din heye hinek lêkolînerên herêmî hene lêkolînerên herêmî hene yani wek pirtûk nenivîsine ne hatin naskirin jî lê bi gorê xwe her kesî li herêma xwe lêkolînek ser dengbêjiya kirine yani hinek kesin bi taybetî guhê wan dengbêjiyê pêşketiye belê aynen wisa yani bu yerekî bihîstiye bixwe çûyî bu yerê ji wî malbatê pirsiye malbata din pirsiye ya jî tiştekî polîtîk be dîsa çûne
karakteri ser karakteri bir mesele kiye, kahramanı bir mesele kiye, çüjüm malbatı persine, der dora xwe persine, agahiya berhev kirine, de muhakema xwe da derbas kirine, xwedî agahiyên taybetin. Yani ew ji bo me belkî çavkaniyê herî baş bûn. O ya din jî, çavkaniya din jî herê me. Yani meriv lazim e ku meriv dalî dengbêjiyê da herê me bigerin. Sedema wî jî ev e, kin bibêjim em ê pêş da dîsa biaxivin. Edebiyat, müzik û edebiyata dengbêjiyê bi tevahî li ser sosyolojiyê hatiye avakirin. Yani tiştekî fantastik nene. Yani fantazî hatı bikirin jî li ser wî erdnîgariyê hatiye kirin. Yani bê erdnîgarî fantazî jî nehatiye kirin. Bê erdnîgarî ew eşq û evîn nehatiye jiyan. Dema ku dengbêj tiştekî dibêjin, yani wan formana hemû li ser wî sosyolojî di çarçova wî çandê da, çarçova wî erdnîgariyê da, di çarçovaya wî edebiyata Kurdî da, sosyolojiya Kurdî da dibêje. Ji ber wî çavkaniya mühim jî gava ku meriv erdnîgariyê digere, ew erdnîgarî hem bi ruhê xwe hem jî bi vêbêjerên xwe ji te re dibêje ev bûyer ev e, ez li virim, ev ruha di min de ye. Yani wisa evekî maneviyetekî taybet de heye. Yani tu dibî yani em çiqa jî kelama em bêjin ya axa û godarîkin jî hetanî tu neçî dîharê Cemalwêrdî tu ew wî atmosferê ew nak. Yani gere tu herî wî dîharê Cemalwêrdî li wî dîharê wî gundê temaşe bikî. Çünkü ew teheyûla aynen wisa. Aynen wisa. Yani ew mekana beriya çil salê çi îlhamê dabe dengbêj meheqeq çil sal şûnda ew kesên dengbêj hez û ser dengbêjî dixebitin dema guhere wira meheqeq para wan jî tê de heye. Yani para wan jî dibî ew de heye. Ew heye belê. Kekî İbrahim divî derbarê te tiştekî ku tu bêjî heye, tu bêjî ez ê tu dikarî bêjî, ku tu nebêjî ez ê pirsadînê ja ji te pirsim yani. Yani ez wiha bivêjim meriv dema wek Amer anî ziman dema meriv kilamê godar dikin. Tu naveroka wî erdnîgariya wî di hişê te da tiştekî ye. Ez em çûn Batmanê ciyê kevirê qere ciyê filîtê quto û em ê etmanekî. Yani kesê ku wê herêmê ji bo wan ciyekî em bêjin rêzê dabû. Lê ji bo me tiştekî din bû. Yani em bi dehan cara, bi sedan cara kilama em ê etmanekî filîtê quto em guhdar dikin, di serê me da, di hişê me da ew erdnîgariya ew tarîfa bi awakî din. Lê dema merû wî ciyê dibîne her tişt şûna xwe da rû dine. Belê kekî İbrahim ez dixwazim evî ji te pirsim, yani dora pirsî derbasê ew ê bû. Niha temaşevanên hêja ji ber ku ez her du hevalan jî daha ji nêzva dinasim. Mesela kekî İbrahim zû daye li Almanyayê dijî. Ja li Almanyayê dijî ja ji ber li gunda digeriyan kelama tov dikirin. Carna mesela em kekî İbrahim digeriyan digo ez Almanya me radin tedî bû dest tutaxim. Yani rojekî li Almanyayê bû radin tedî tutaxê bû. Ja helbet divî pêvajoyê da helbet yani tiştên ku herî zor derên pêşew ez ji we her duê ji pirsim. Yani tişta herî li we zor hat, tişta herî gulwer bû asteng ew bû. Feqet kekî İbrahim ez dixwazim evî bipirsim, yani bi rastî merak dikim. Mesela niha yani îro em îro 2020 sal 2020 li Tirkiyeyê. Lê Almanya em dikarin bêjin yani li gorî ku merû Tirkiyeyê qiyase bike herî kêm 2030 û li gundên Kurdistanê jî belkî di aliyê em bêjin rewşa îro ew jiyana îro belkî em bêjin dikarin 2007 falan e yani. Yani tu çawa yani tu 2030 û tu di roja da dihatî derbasê 5 sal ji para diçû. Yani motivasyona te çi bû? Yani te çawa xwe motive dikir ku tu ji Almanyayê te û dezgahê xwe dîştî tu diçû li gundê tu çû mesela li gundê Seyid Xan li Qecixê û diçû li Cemalwêrdî digere. Ya motivasyona te çi bû yani? Yani niha her xebatekî muhaqqaq hem xweşiya wî hem jî zehmetî wî hene. Yani xebata medwarê fîzîkî da gelek dem digirt, demê dirêj digirt. Ji ber ku ez û Amer em
gelek caran bi hezaran kilometre em diketin wek te got em dişun li gundan digeriyan li deveran digeriyan û bi rojan bi hefteyan yani di hêla dem da di hêla wexta gelek demê me digir feqet bi me re kelecaniyekî hebû ji ber ku ew berhemên ku em lê digerin me bi dest xistin bi rastî ji bo me şanazî bû ji bo me dilşadî bû ji ber ku em digiştin agahiyên nû em digiştin derbarê kilaman da derbarê hikayetê kilaman da yên lihengê kilaman da û erdnîgariya wî ew kelecaniya em motive dikirin û her wiha me têkilatiyên nû ava dikir çê dikir em li wan dibûn mêvan wan kasetên xwe bi me re parve dikir ew kelecaniyekî bû ew ji bo me motivasyonekî bû wek din di hêla em bêjin teknîk da gelek zehmetiyê wan hebûn ji berhevkirina kasetan zêdetir qeyda kilaman hinek wext digir lê wek min got ew kelecaniya êdî dikeve pêşa wê zehmetê an jî hûn wê fehm nakin yani bi wê sedemê jî bi rastî ji bo me zehmetekî warê fîzîkî netê da ji bo me zehmetekî tune bû yani. Belê. Tiştê ku ez dikim tune ye lê dema ku em diçûn hinek malbata kaset nedidan me hinek malbata piranî bi kêfxweşî didan gava kaset nedidan o sedemê nedayînê jî pir ji rêzê bû yani tenê digot gelo vana tiştên ticarî dikin wî xemê me jê rêzah dikir me digot na em ticarî nakin gelekî wan lêvar diqilîn ku em mesele ticarî nîne em alaqa me û ticaretî ji bi hev tune problem tune bû lê gava ku hineka dikirin eyniyat nedidan ew çaxê hevalî İbrahim pir hêrs bû pir aciz yani em demekî ez bawarim ji Stenbolê hem 1500 kilometre dûr bû me agahiyekî girt li wê derê arşîva dengbêjekî hebû em çûn wê derê em çûn malbatê me pêra axivîn aqas em pêva ketin jî me bi dest nexist û ew tabî yani psikolojîk zehmet hinek dengasî dide ew hinek malbat netê da wekî din bi dilxweşî yani kasê ku me dixwast bûya wê derbas bû. Belê. Yani mijar hat ser tovkirina bandan ez dixwazim evî pirsim yani ev bersiva van pirsan hinekî tabî matematikî ye feqet ji bo yên godarî dikin jî hinekî keda guhatiye dayînê bibînin ji bo ya dixwazim pirsim mesela ji bo cilda şakiro yani mesela min dikarin wekê matematikî bêjin em me ev qas ban tovkirin û em ev qas gund geriyan ji bo cilda şakiro em bêjin min dikarin yani evekî hinekî hûrgiliyên ha bidin yani dûr da rasterast em bêjin hejmar na feqet tiştekî wayê xebat ji ber ku em carekî naçin welat nayên bi dehan cara diçin tên û hem diçin welatên hem jî bi dehan bi sedan têkilatî hene em gava li ser van têkilatiyên li ser va gerînan kaset tê ji me re em diçin digirin agahî digirin diçin tînin qismekî kaset orjinalin tu malbatê de te tu dinêre orjinal li wî malbatê hatiye tişîkirin ya cikî din hatiye tişîkirin wî malbatê bi dest xistine gelek kaset jî kopiyê hevdûnin bi vî awayî aynî kaset carna deh kaset bi heman kaset meriv bi dest dixe carna jî gelek tiş aynî du kilam cihêtê de hene kilamekî cihêtê de hene em bêjin 20 sale em berev dikin vî 20 salî da şakiro bi qasê ku min û İbrahim yani texmînî belkî 150-160 kaset rihet hene yani sırf şakiro yani ku me bi dest xistî qismekî wî jî me qet destê xwe neda yani me ji wan em bê ji wî hejmarê jî wê datir hatine me mezekirî kopye û aynî kasetin me qet negirtiye em wisa nejmirin dîsa 150-160 kaset rihet derte yani yani evet mezine tu her kasetê tê tu giştî dinêre tu mezedike kijan heman kilame ne heman kilame û paşê hevalî İbrahim taybetî li ser ew wan pir disekine qeyda wan evana bi serê xwe evekî war enerjîkî devr û daîm yani
yani de arşiva dengbê şakiro da tenê bêjin wek kilamê wî wek versiyon der dora 700 versiyonê wî hebûn. Gelek kasetên wan ji ber ku heman versiyon bû ew nedat qeydkirinê. Ê ku tenê me qeydkirin versiyonê wî ji der dora 700 hebû. بله Yani peki 700 kek kelam İbrahim yani. bale kek İbrahim mesela te ve çu bandeki dit ve çu gundeki bandek aynı çend banda dit ew pêvajoya piştî we band bi dest xist yani ew pêvajo çawa didixme mesela we godarî dikir we herdiya ji hev cuda we godarî dikir yana yekî ji we godarî dikir yekê dirê ew pêvajo çawa dikir heta nî gut hat ser kaxizê tu dikarî bêjî yani. Yani piştî berhevkirina arşîvê banda me ew bandan berê ji hev diqetandin. Yani guhdar dikirin em bêjin bandê folklorîk hebûn ê dengbêja hebûn wekî din hebûn çîrok û destan falan. Me ew ji hev diqetandin bandê dengbêja me ew tev ji bandan werdigerandin ser MP3 an jî wow yani dijitalizîn dikirin. Ji bo bandekî 6 metre nîvekî em bêjin saetekî wext digire. Yani yek bandekî û du alî dihatin qeydkirin. Yani em bêjin hûn 1000 bandê qeyd bikin 1000 saetî digirin. Me piştî qeydkirina wan bandan dîsa guhdar dikir û kilamên wan ji hev diqetandin wek versiyon û yên din ji hev diqetandin. Diqetandina wan û bi navkirina wan dîsa em bêjin senifandina wan ew ji ew qas dem digirt. Piştî ku qetandin û versiyon em bêjin ser kîjan dengbêjê dixebitîn me arşîva wî berhev dikir di senifand û piştî senifandina arşîva wî ew notê ku me hildabûn wek qeyd wek em bêjin deng yan jî dîmen ji bo hikayetên kilaman ji bo dengbêjan ji bo lihengan ji bo navên gundan û herêman me ew guhdar dikirin me ew temaşe dikirin notê wan hildidan piştî ku me ew jî hildan me ji dabeşî du diyan dikir beşekî Ömer nîvekî Ömer nîvekî me û me dest pê dikir binivisan. Piştî xilasbûna nivîsê me herdiya dîsa bi çawra derbas dikir em bêjin ciyê ku peyvê ku nahatin femkirin yê ku band xirabeyê nayê femkirin me ew peyvanan ew ciyan dîsa bi programên taybet giran dikir û ew guhdar dikirin. Me serast kir ku me serast nekira me dîsa ew kesê ku yani em bêjin wê kilamê dizane an jî xwedî agahiyê me bi wan re em diaxivîn dengbêj Zaro dengbêj Mihemedê Beyro û dengbêj Sebrî Agirî em bi wan re diaxivin têkildar bûn. Heta ku ew peyv serast bû piştî wî me dîsa kontrol dikir çawra derbas kir û me dişand redektê. Belê. Kekê Ömer dewamiya vî pirsê ez dixwazim ji te pirsim. Di vî pêvajoyê de di vî pêvajoya tovkirina kilaman da helbet ji ber ku hûn zû zaten bi dengbêjî ve alaqedar bûn ew gohê wê dengbêjî êdî tûj bibû yani wendî kilaman nas dikin. Di vî pêvajoyê de mesela kilamên guendû keşfkirin hebûn yani em bêjin derî bi gelemperî kilamê şakiro ser YouTubeê falan hene feqet kilamên got ha eva hê me qet nebîstibû yani jî me tu kesî qet nebîstibû hebûn yani hebin çend hebûn yani yê bala wekistandin. Me dema 2016 da dengbêj şakiro û reso nivîsand wê demê me hemû YouTube jî çawra derbas kir kilamên şakiro ê reso YouTubeê da bi qasê ku tê bîra min bi qasê 110-115 kilam wê demê YouTubeê da hebûn lê me di sûd cîlda yekem da di sûd û 66 kilamên şakiro hat weşandin. Gelek ferqê ji nêzîkî 12-13 kilamên şakiro jî me neweşand yani ji ber ku qut bû net hat femkirin zê qeyd tevahî xirab e yani nêzîkî wê demê di sûd û 8 kilam me bi dest xistibû. YouTubeê da jî 115 kilam wî navberê da tiştek hebû. Êdina yani belê lê êdina jî em bêjin YouTubeê da tune jî nav millet da hebûn qismekî yani qismekî hebûn lê ez dikarim rehet bibêjim 8 not kilamê wî
gelek ceyş tune bu. Mesela taybeti es nave klameki bibêjim. Keja Mirê Palo, Salihê Mirê Berês hîna ji piyasê da tune ye. Yani li cem tu kesî tune ye. Li cem malbatekî derket. Arşiva cem malbatekî ne bibore, arşiva hevalekî me da derket. Ew jî pir emekdar e di arşîvkirina dengbêjiyê da. Di arşîva wî da wiha em bêjin avê tu cîkî parast bû, lê cîkî dibû qet meze nedikir, got virada dibi ku tişt hebe me 14 kaset şu derî derxist. Her kasetekî da klamek nû derket. 14 kaseta 14 kasetê klamê nû derket. Ji van klamana yani êku da arşîva me da tune bû. Ji vana 6-7 klamên wan qet piyasê da tune bû. Yek ji wan Keja Mirê Palo, Salihê Kurê Mirê Berêz bû. Destanekî giring e, mühim e. Edebiyata xurt e, Şakiro bi dengekî fesîh dibêje, lê piyasê da tune bû. Bi vî awayî jî Huseyno jî çend heb kilam wisa. Ê reso hema qeydî wan ji ber ku hindik e piyasê da çi hene yani ji ber ku qeydî wî tevahî nîskê 120 kilam e. Ew hemû hene. Lê Şakiro, reso Huseyno bibore, Huseyno Şakiro hene yani. Piyasê da qet tune ba me hene. Ama taybetî jî Şakiro. Çünkü repertuara Şakiro alî qeydkirinê da ez meriv dikarim bibêje ji hemû dengbêjan zêdetir e. Belê. We cilda dudiya we nisar raso xebitîn. Yani dudiya Şakiro waya yekem raso. Feqet bi hevra bû. Yani em bi hevra xebitin, bi hevra xebit Şakiro raso. Belê. Yani ew em bêjin wisa zoriyekî cuda hebû navbera Şakiro reso da. Yani em bêjin gerçi te qismen tu jî te behsî kir feqet yani mesela di reso da em bêjin tişta zor pêvajoya zor çi bû? Yani tişta em bêjin di pêvajoya reso da hebû ya Şakiro da tune bû çi bû? Cudahiyekî heye meriv dikare behs bike navbera wî pêvajoyê da yani? Niha Şakiro reso wek hemû mamosteyê dengbêja îlan kir. Yani xwe îlan kiriye rasterast şagirtê reso nîne. Feqet xwe wek şagirtê reso ê manevî dibîne. Yani sedema wî jî ev e dema ku reso cidî nas dike ji edenê Şakiro 66 da 1966 da ji edenê vedigere tê 2 sala li Mûşê dimîne wê berê jî reso dîtiye pêşiya çûna Adanayê lê berê hevdû baş nas nakin yani kêm nas dikin 66 68 wî navberê da pir bi resora danûstandin dike reso godarî dike o bandora reso zêde ser dimîne fertkir ku hani dengbêjiya reso dengbêjiyekî pir xurt e pir gewre ye pir balkêş e û hemû uslûb ters şîrove estetîk giştik li cem reso heye reso wî alî da pir pêşketiye ew bi xwe jî gelek hatiye naskirin wê demê lê dîsa jî ew reso wek hemû mamosteyê hemû dengbêjan didin naskirin wek mamosteyê xwe qebûl dike ji ber wî jî her du îdî zêdetir kilamê hev dibêjin yani Şakiro kilamê wî dibêje Şakiro kilamê din dibêje repertuarê wan ne yek e feqet pir nêzîkî hev dibêjin medwî aliyê da devoka reso hinekî din zehmet e hinekî din zehmet e a Şakiro hinekî din vekirî dibêje Şakiro rengê dengî wî hinekî taybet e hûn baş dizanin her herêm ji Şakiro fehm dike reso hinekî din serhedî dibêje دوی علی ده هنک تاوی علی دیوکان دا زحمتی چی و هر دوش سر حد ل شاکرو هنک دن وکری دی بجه لیوه کی دن زحمتی کی تایبت تنه و یعنی هر دوجی نزیک هف دی بجن ترزیوان نزیک هفن قید کرنی چند حب استثنایم نت دا قید کرنی وانجی راحتن یعنی هنک بانتن deforme bune لی جبر کو واریاسیون باندا زده بون لجمه باندaki da ay heman kılam qeydawan xirabe li banda dinda çetire me wî çay wî godarît kir mixabin tiştekî din hey divrada yani em wek rexne jî bêjin hinek kanalê YouTube yan jî hinek şirketên plaka dengê dengbêjan bi zanetî zîz dikin yani diguherînin tu gava ku wan bi dest xe û hinekî din zehmet dibe
hinek jî alî teknîkî da hewal İbrahim çetir dizane mesela alî teknîkî da dema ku band zû dizivire deng dereng qey dike gava ku band dereng dizivire deng zû qey dike ew tişta ku destê însan da nîne de girêdayê xisûsiyeta wê demê wê gavê wê teknîkê lê hinek gava ku bi zanetî diguherînin û ji xeynî wî qeydê jî band tune ye wî çaxî zehmet e yani denk mesela çend qasetê du sê qasetê reso wisane pir dengekî zîz dibêje yani meriv gelo dibe resoya na di naskirina wî de tengasî dikişine ew ne tê dawekî din zehmetiyek cidî tune yani Di cilta yekem da hinek ji bo ku tecrübe tam tuneye yani zahmetî hebû lê cilta duyem da ji bo ku hûn êdî formê kilaman qalibê kilaman vegotina kilama hîn dibe û tecrübe çê dibe diya duyem da hêsantir bû yani ew jî hebû. Diya Şakiro da hêsantir bû yani. Ya diyem de ya Hüseyin'o da cilda seyem ez û İbrahim em dibê a yekem em Şakiro resûm ev hewra nivîsî em wî wek yek qebûl dikin lê belê wekî çapûn reso aw çapû dûra bi hevra çapû bi hevra ew bi hevra çapû ez evî pirsa hanî jî dixwazim pirsim yani hinekî derveyê dengbêjiye feqet ji ber guhan em bijin yani ji we pêştir kesek û bersiva viya bide tune yani em mesela dema guhîn li pey kilama digeriyan li gunda digeriyan diçûn we însanên nû nas kirin falan bîvan hûn yani armanca we hûn pey kilama bigirin û banda tof bikin feqet divî navberê de tiştên we nû fehm kirin mesela ya tiştê we fehm kirin gu em bijin xebat ser nehatiye kirinê û xwazir xebat ser bihata kirinê tiştekî ha we fehm kirin yani tiştekî ha we valayîkî ha dît nedît yani ez kîj we birekekî İbrahim berse bide awalkekî İbrahim yani wek me pêş da got dema em ketin serhedê me dest pê kir me kurahiya wî fehm kir û bi vê xebatê ra em fehm dikin ku aqas berhemên zargotinê em bêjin çîrok û kilam û destan û nizanim stranên folklorîk di nava gel da pir kur e û bi têra xwe natî berhevkirin ev hatinin jî yani em bêjin kêm hatî berhevkirin û her kesê ku temendirêj dimirin bi xwe ra wan qeydanan dibin terin dikin bin erd û her wiha em tê digêjin di nava Kurdan da ji edebiyata dengbêjî sed salên kevn hatiye em vana naveroka kilaman da hinek kilaman da dibînin em di belgeyên em bêjin lêkolînên sed sal pêş de hatiye kirin em di wan da dibînin di sed salên kem da berdewam bî û dava Kurdan da bingeh bîye di nava kilamê dengbêjiyê da qinyatên bi nirx û dewlemend ji bo em bêjin pirsên sosyolojîk û dîrokî di wê warê da gelek mühim em dibînin yani piştî vê xebatê em tê digêjin û her wiha diyar e ku kilamê edebiyata dengbêjî qasî ku bûye em bêjin bîrdanka civakî ya hevpar ew qaşî bûye ya berewtiyê bûye ya qehremaniyê ji ber ku di nava honaka kilama dengbêj dema kilamê disêwîrin honaka kilama ser berewtiyê û qehremaniyê yani bi vê xebatê ra em vê tiştê fehm dikin yan an jî diyar bûne kekê Amer tu tişkelê zêde dikî belê kin tiştekî kin di serî de em tabii armancekî me hebû konsantrasyonekî me hebû motivasyonekî me hebû me digot em diçin nav gel qasetên dengbêjan berev dikin çîrokê hikayetan godarî dikin ertnîgariyê nas bikin û vegerin serî de wisa bû yani rasterast xebatekî aresteyê armancê bû lê demek şûn da van demên dawî taybetî van salên dawî îdî tiştekî din bala mekşan yani serî da gava ku me dest bi xebatê kir şûn da 2 sal şûn da û ez û İbrahim diçûn digeriyan me çîrokî dina bala mekşand yani
دما کو ام داخفین دناف وی خبات دا چیروکی هن چیروکان دگوتن مو چاغی فرق کر کو aslında her Kürt fırtke merif kim dizane le gava ku mer rast kevnav wi panorama wi asoy bi tevahi dikarı bibine dinav Kurdan da pir çirokin balkeşen yani merif dikare jivan çirokana jivan hikayetana pir istifade bike çirok bi seri xwe çiroke çirok bi seri xwe wek nivîskî nav çirokekî ku merif edebiyateki jê bi afirîne bi serê xwe nîne bi serê xwe roman nînin lê malzeme ew çîrokên nav gund saf hatî jiyandin çîrokê ku ji ser jiyanê hatiye avakirin meriv dikare li ser ji wan wan wek malzeme bi hesê bînin ji wan edebiyatekî biafirînin edebiyata çîrokê edebiyata efsaneyan edebiyata romanê biafirîne diviya walbat vî warê da li serhedê taybetî çîrokên şerê cîhanê ê yekemîn pir bala me kişand gelek çîrok hene wê demê yani wî çaxê bi qasê ku ez dizanim serhed hema sedî heştê û pênc koçber bûne koçber dibin ji ber ku Rûs ê artêşa Urus ya ji Rûs wê derî îşgal dike û serhedî tevahî diçin çûnin tabii diçe Amedê ji Bitlisê wê da diçin yani Sêrtê, Batmanê, Amedê, Mêrdînê, Rihayê taybetî jî Amed û Mêrdîn Riha van hersî bajarana pir zêde li wirin û çîrokên ku li Amedê Urfayê û Mardinê hatine jiyandin ew rêwîtiya wan ew kesîrîtiya wan berê xwedî mal û milkin û ji nişkê ve wek bûne alî wek bûne parsek bûnin koçer bûnin feqîr pir çîrokên balkêş henin û kesê ku ji wan wî rewşa wan îstîfade dikin henin li Amedê jî çîrokê din henin yani dîsa li serhedê serhildana Agirî çîrokê li pêşiya serhildana Agirî piştî serhildana Şêx Saîd dema serhildana Şêx Saîd serhildana Agirî çîrokê pêşiya wan û paşiya wan di navbera her du serhildanan da û paşê serhildana Agirî tevê a Geliyê Zîlan li vana hemû welatê serhedê da çîrokên vana tijîne li Amedê li hêla Amedê wan çîroka Şêx Feqrî çîrokê dina pir zêdenin yani çîrokê qehremanên Kurdan têkoşerên Kurdan yan jî mexdûrên Kurdan koçberên Kurdan di nav gel da gelek zêdene û ji xeynî vana jî di nav Kurda da ew hen yani çîrokê wiha em bêjin nîv rastî nîv efsane hinek çîrok ji henin tevahî mîtolojîkin yani meriv dikare vana wek malzeme bihesibînin û ji vana tiştekî nû biafirînin Belê yew bi rastî dema bûn daxivin pirsê nû tê neşe min yani ez vana pirsim em kop sekinin feqet yani ez evî dixwazim bipirsim gu dema gu van kelaman godarî kirin ew kelamên gu em bijin temayekî millî tê da heye yani ew temayekî em bijin yani hişmendiyekî netewî derî eva yani ew kelamên qehremanî bi pirayî ser şexsa hene zaten yek em bijin nîşancîye yek em bijin mêre yek nizam ew wan heye fakat yani kelamên ku di vî hêlê de bala vekişandin em bijin ev kelama li ser wî hişmendî hatiye avakirine yani hişmendiya ku Kurd milletin û îro bindestin û yani wek ew temaya mem û zînî heye ya yani em berî ev millet bûn îro em hatine vê halê di vî temayê da kelam bala vekişandin hebûn yan jî di dengbêjan da ew damar çi qas hebû yani ew damarê yê gotkişan dengbêjî de hebûn yani pirstinekî çaralî ye kelama Weylo da kelama Mele Mehemedê medresê melek medresê wek helbest reso maqam dayê gotiye û di wî kelamê de heye wekî din yani em bêjin wiha wek di kelamên qehremanî yê serhildaniyê da min wê temayê dibînin lê ne wek kelama Weyloyê kelama birê ji Îranê ji girî daxê hetanê Delaliye Lêlê Delaliye benê di wî da heye
yani klamên ku ha bala mera dikşîne bêjin serî da ew bi wê hişmendî hatiye afirandin ew her du klam hebûn wekî din di evê da divî warê da kilam meriv gerel dema kilamê binêre. Kilam kîngî hatiye afirandin dema ku bûyer xewimiye dema bûyerê wê demê ya jî em bê salek şunda yani ez dem dibêjim salek 2 sal hîna tesîra wî ya germ heye kilam wî çaxê hatiye afirandin. Yani kilam piştê bûyerê 30 sal şunda 40 sal şunda ne hatiye afirandin. Ê ku wê demê afirandin jî bi xasê ku me dît em bûn xwedî agahî du cure ew şexis hene ku wan afirandine qismekî taybetî jenên wî malê ne afirandine li cem xwe hiştiye mesela çîroka Evdal û Keremê Qulagasî û Evdal jî pisma mûye ev çîrok wisa yani bi qasê ku tê gotin meta wan afirandiye sêwirandiye paşê dengbêj resoviya ve kilam siraye ya din jî dengbêjên wê demê hene ew dengbêjî meriv pir rihet dikare bibêje ku tu dengbêjê Kurdan tu dengbêjî belkî îstisna wî me nedît yani em rast nehatin hemû terefdarê mexdûriyeta Kurdanin yani serî da ev wî xetê pir zelal girtine tu dengbêjî li aleyhê Kurdan rasterast ya jî rasterast yan jî indirekt tu carî li aleyhê Kurdan hissiyata kurdetî tiştek negotine qismekî dengbêj ser mexdûriyetê rasterast ava kirine gotine ku gava ku ser wî mexdûriyetê tiştek siraye mecbûrî gotiye ku kîvî zulmê dike işte dewlet e iqtidar e kîvî mexdûriyetê dibine filan male filan kese o ji ber kurdetiyê bûyî hissiyatê afirin qismekî dengbêjan jî rasterast meselê fehm kirine mesela Mustafa Xelê Heyran ji vana yeke rasterast meselê fehm kirine kurahî fehm kiriye zanik mesele çi ye li ser hissiyata Kurda gotiye mesela kilama xido wisa ye yani xido evekî Kurda ye yani xido bixwe Kurd e di welatê serhedê da mîlîsekî pir navdar e yani mîlîsekî wisa ye ku hemû gel kesê ku dewlemend şikayet dikin rüşvet dixwaze şantaj dike li ser wî dewlemend dibe yani sîxur ajana yani sîxur erê ajan e sîxur e Mustafa Xelê Heyran serviya kilam çêkiriye rasterast wî wek ajan wek bêbext wek kesê nebaş kesê sembola xirabiyê sembola nebaşiyê sembola sîxuriyê nîşan daye û ser wî kilam gotiye di nav her kilamê da di nav her kilamê da ji ber ku dengbêj wek ew dengbêj wek bi awayekî xweza heysiyatekî xweza xwe terefdarê wî mexdûriyeta Kurdan dibîne bi awayekî xweza disêwirîne yani ew yani ji ber ku Kurdim ez Kurdim ev gela Kurd e li ser zimanê wan ser qedexebûna zimanê wan li ser Kurdbûna wan hatiye jiyandin ew hisiyatekî wek xweza stirayê wî kilamê li hinek kilam jî wek Hevalî İbrahîm got weylo hinek kilam jî hek metne tekst e yani ewn yani wek metne şiîr e helbest e û wek tekst hatiye nivîsandin dengbêj wî kiriye stran hatta em demekî berê ez û İbrahîm me bi camêrekî re qise kir camêrekî pir delal bû derheqê dengbêj Hüseyno gelek xwedî agahî ye ji me ra vî agahiyê da got dengbêj Hüseyno gelek helbestên cîgerxwîn wek kilam gotiye qismekî wek beyt wek kilam gotiye dîsa ez qeydî wî hene em gihîştin qeydî wî jî anal me ye feqet me neweşandîna di mûşê da mesela dengbêj hem dengbêj e hem şiar e hem çîrokbêj e hem lêkolînerê herêmî ye apê xemo heye ji mûşê gundê Kirtakomê gelek navdar e ew mesela gelek rasterast kilamê xwe yê dengbêjiyê yani dengbêjiyê li ser ew ê gotiye rasterast li ser hissiyatê Kurdî û bûyî zanebûnê gotiye lê kilama reso ji wek İbrahîm got tekstekî şairekî melakî Kurd e Gazî reso dike dibêje ev metnekî me heye piştê serhildana agirî hevalî wan hemû hatinin şehîd kirin
مغدوریت جیان مالبات پریشان بونن کرد پریشان بونن لسر وی قهرمانی سر روح تکوشری کردان و تکوشری کردان بخواه تکست کی دنویسنه هلبست کی گازی رسول که دبی من تدکاری بی تکست وک هلبست بستری وک کلام دنگ بیجیه رسوجی سه روزا شوندا وی وک کلام دبیجه حتی ج دردورا خراجی دبیجه من تو متن تو کلام اخواسا به زوری زحمتی چینکر دبیجه کلام کی روزه کی دانه کی وقتی مدگرت لیوی کلامی سه روزا وقتا من گرت راست لسروی اوی هاتی کرن itiraz کی جی اقتدار رایه itiraz کی ج ریوبریا ترکیه رایه itiraz کی خورته او داناسینا تاریخ کردای داناسینا روح تکوشریاوی گلک سرکفتی yani. بله مالاوا ev pırsıcı ji bo min mihîm bû û yani ew bersivên guwedan hê mihîmtir kir li ba min ev mesele çimkî yani çîrokên kilama jî ew jî bi serê xwe zêde bala min dikişîne û divê tabî li ser wan jî bê sekan ji ber ew backgrounda kilama jî dema ku meriv bizan be xweştir dihêşê meriv te ew rûtine yani. Te hebe hema tiştekî dixwazim bibêjim niha pir çîrokê kilaman hene evana xebatekî taybet dixwazin me gelek çîrokê wan jî em fêr bûnin lê tiştê ku meriv fêr bûn meriv alimîn meriv hîn bûn meriv naxwaze hema wî wek xebat bike lazim ew hinek xebat hene ku bi sala dem jê ra lazim ku bikemile lazim ku bimeye wext lazim e tiştê ku agahiyê cem te were pesendkirin were gelek ciyava were muhakeme kirin paşê yani rastiya wî tam zelal be paşê lê çîrok bi serê xwe bengeha lêkolîna dîrokê ya demanêze a Kurd ji bo Kurdan. Belê. Em dî ber bi wextê me jî dî hindik ma ez çend pirsê jî daha teknîkî bipirsim li ser xebatê we niha çawa sîdana û winê çawa dewam bikin ez dixwazim ser wî çend tişta bipirsim bêriya ku wextê me biqede ez berê xwe Kekî İbrahîm Kekî İbrahîm niha Şakir û Reso derketin anha li ber dest nêzê çapê kîjan heye ana dirêzî da kîjan heye û di çi merhelê de ye ya Hüseyno nû qediya meşan çapê em hîn ser wê jî dîsa dixebitin yani demek din lazim e lê me arşîva Fadilê Kufragê dengbêjê Herêma Mêrdînê Fadilê Kufragê û Mehmûdê Hesî ya Herêma Amedê Salihê Beyînatê me arşîvê wan amade kiriye û me kilamê Belê yani ji Heseyno niha li ber çapiya ji wî şûn da Fadilê behsa wî kirin belê piştî Hüseyno Fadilê Kufragê û Mehmûdê Hesî her du dengbêjê Herêma Mêrdînê ye em li ser wan dixebitin anha dest me da ew henin winê yani winê dî ber serhadê hinekî berbijêr biçin yani biçin yani armanca me ev em her herêmê Kurdistanê wek me kirî rêzê piştî Herêma Mêrdînê Amed tê Batman tê û Colemêrg tê dura dîsa serhedê ji ber ku gelek dengbêj henin yani tomarê ku di dest me da nîşan dide derdora 20 çend hev cîldê dengbêjiyê derdikevin ji bo wî hîn wext lazim e yani heta ku em bikarin em dixwazin bigêjin wê mavestê Belê yani winê werin Mehmed Arif jî winê werin wana jî yani Mehmed Arif Cizrewî û wek wî gelek dengbêj em bêjin stranbêj henin êwan zêdetirîn stran henin em tenê li ser kilamê dengbêjiyê dixebitin wek Miradê Kinê hem kilamê dengbêjiyê gotiye hem kilamê hem stran gotiye em dixwazin ew hunermendê ku kilamên dengbêjiyê gotin em wan jî di nava cîlda dengbêjiyê ya em bêjin wê herêmê binivîsin yani dor wer wan jî Belê Keke Ömer winê ji Bakur derin yana winê ma di Bakur da bisekin yani mesela em bêjin tevî rojhilat
دفو اوی لهجه اوی هنکی جدایه بلکه لور هنکی زور به خباتا فقط مثلا روجاوا و قسما باشوری کردستان اجده به اتنی داخمن يعني نيتك و بروجيك وها ودر باسي بن خاتيج ببن انا هي اللي ام تقاس بيكتينن ام از نظام يعني هم جي روشلات اي روجاوا راح هيسانه اي روجاوا هنا ووك باقي خدو هنا اي دنا هنا هيسانه يعني اوجي كرمانجي اخيفن لی علی بهترین جی پرسکریک زده تونه علی بردهاما سرحدی لی علی روشلات حتی مرحله که دور داشت پرسکریک تونه لی گاوا که مثلا به سورانی یعنی جی گورانی او تشتا که هم جبینی در کون نینه یعنی بله یعنی چارچوبه مشخوره علی اویدا تخوب دا مشخوره تخوبک دیار نکریه yani em çar perçej esas digirin lebeli em çuqas bektinin ya mühim eve yani. Beli. Yani gelu mesela çıkıyor ha mümküne yani em bijin mesela iru em bijin sorani win karana ve xabat etkin bijin em vi lehçeyi nizanin fakat tecrübe ki vi hele çebu yani tofkirna deng bejan tofkirna qaydan em bijin dokümantasyoniya wanu o latinize kirna wanu derbas ser evi falan yani win yani gero win karın embejin başvuru Kurdistan ji partner ekibi bibinin yani bu zaman dizanın win tecrübe xab bidin wan ev vakti xab bidin yani ji rojlat bele aynı usayış xwe ezu İbrahim el servi axıfi bun megot emtkarın ji her heremi yeki hevaleki ku bixwaz bi me ra bixebite em bûî ra bixebitin yani dibi ku pêşerojê da em wî tiştê guncav jî bikin lê beriya her tiştî alî soranî da em hevalekî ku bixebit em dikarin alîkarî kirin lê ji ber ku em bi heval ra bixebit hevalekî ra bixebitin ferz e ku em soranî fêr bibin yani meriv gava ku fêr nebe لی او تشتا کو ته گوت ازمون و تجربه ما هبه هي کو ام کارن به حواله کی را پار وکن الی کاری بکن لی ام بخونه کارم بکن لی اگر کو پیش روز دا بلکی درفت چی بو ام سورانی فیربون و چاغه اس شی حواله ابراهیم و حواله کو ام خوازن پیرا باخفن تبع اس ام هر سی یا هر چار ام کارن تشتا کو ها بکن یعنی پر باشید به ام جوی فکر را وکرین ما اخف جبون لیبلی وک مگو یعنی راست راست جبر کو مرو بخواب که سورانی شرطه بلکی باشید به جبر کو ام کرمانجی جی وداتر دکن جمره جی پر باشته به یعنی لازمه کو هر کرد هر چار لهجه جی فر به یعنی بلکی او جی بومد به درفته کی بله پرسه کی جا ساهم سافر سموی دنوا وان دنگ بیت دما گوین پیکتن او پروژه انگل پیشه و نوا وانا دا دنگ بیجین جن هنا يانا يعني ام بيجن واكي جن وين بيجن يعني نبا بسري خو نبا خباتك جي يعني كلامك دو كلام سي كلام من قدر استوان قيدانا هاتن شخص هو هنا تننا درباري ودا آگاهی وهي يعني ام راسي دنگ بيجا هاتن دي مخابن مقايدي وان هل ندان دنگ بيج قولي پري نگار yani divanê dengbêjiyê da kilam gotine lê wek qeyd heta niha mixabin em negiştin. Mek minak bibêjim mesela diya dengbêj Hüseyno Dilber bixwe dengbêj e mamosteyê Kawis ağa dengbêj Fatma heye bixwe dengbêj e mesela me agahiyekî din jî girtibû me bi malbatê ra qise kir malbatê li Vartoyê gundê Anêrê dengbêjekî wexta ew ê hebûye wexta heta şerê canî yê yekemîn dengbêjekî jin hebûye di dîwanên dengbêjiyê da dengbêjî kiriye yani tenê gelek dengbêjê jin hene ji ber ku ji ber ku civak rê nadin ku hani dengbêjiyê wek dengbêjê dana li her herêmê îcra bike ji ber ku zêde xwedî vî derfetê nînin
tenê di herêma xwe da gundê xwe da dengbêjî kirine bi vî awayî pir dengbêj hene em diçin ku derê em dibihîsin çend roberê mesela İbrahim got gundê me da jî dengbêjek hebûye yani her gundê da dengbêjê jin hene feqet ê ku ji qalikê xwe derdikeve di dîwanan da dibêje û qeydî wan hene mixabin hema nêzîkî tunebûnê ye jin piranî di paşxanê da wek xizne ye alîkariya mêra dike mamosteyê gelek dengbêjan jinin kilamê gelek dengbêjên mêr helbestên jinan e yani aliyê da qeyd hene ê ku em dizanin netê da yani wek Zadîna Şakîr û Meryem Xan û Ayşe Şan û ya jî ên van demên dawî YouTubeê da sosyal medyayê da bandî wan henin netê da li ê ku berê wexta Reso da wexta Şakiro da wexta Filîtê Axtepe da û hene û qasetê wan yani gelek hebûn lê qasetê wan hene tune ne mixabin Belê wexta me jî êdî tijî bû em zaf temaşifana jî êdî adisnekin mesaetek xwe tijî kir bi rastî ev bername hanê ji min re wek bû şevhûrkek jî yani çimkî ez bi xwe jî kesekî dengbêj hezim zaf godarî jî dikim û ji ber wî feqet yani ew mutfaxa kilamê zanî kêm tê axaftin yani em kilaman he em daîm godarî dikin yani li ser medyayê godarî dikin banda godarî dikin feqet ew di piş perdê de ew bûyer çawa qemî çîroka wê kilamê çi ye ev kilam esas em bijin ji alî kî hatiye çêkirin ji alî kî hatiye hûnandin di alî ernîgarî de ev kilam ku bî evan agahiyan ji berê de balam dikişandin nija ji bo wî ev xebatên we yani ana metna kilama çêdikin feqet her wiha dema ku em wara diaxivin em hinekî dikevin wî mitbaxa kilamî jî yani em hinekî ji para diçin sî sar ji para diçin çimkî em carna wara tên bahev muhebeta me jî bi pirayî li ser çîrokê kilamayê ji ber wî ez min xwe ji vî bername gelek istifade kir û em hêvî dikin ev wîn bêyê sistbûn her şert û mercî we çi dibe bila be ûn bêyê sistbûn înşallah wînê di vê riyê da bidomin û wînê cilda jî zêde bikin û ev cildê guhînçê bikin jî wên helbet ji bo xebatên kurdolojiyê bi taybetî em bijin ser zargotina xebatên ser zargotina Kurdî ev nad bin metnên esasî yani ji ber wî yani ez we pîroz kimun heta vira hatim û ez hêvîdarim jî wên hê qederekî herin di vî ew da yani di vî xebatê da gelek kesa belkî wîn dengê wan nabîzin feqet yani ew şükranî û ew spasî û ew yani ew spasiya ku ji bo vê xebata we dikin gelekin yani wîn evî jî bizanibin ji ber wî mala we ava gotinekî we wîn bêjin û şîretekî we gûn bikin çukî heqê we şîretê heye gûn bikin heve ez ve godarî dikim yani İbrahim Kerem mala te jî ava spas pêşniyarek yan jî em bêjin wek hêviyekî me heye ji ber ku ev qas dem em digerin dibînin wek me anî ziman jî bi rastî yani ev berhemên di nava Kurdan da xebatê ku me hetanî niha meşandî û dê heb kes sed heb kesên wisa jî belkî bixebitin têrê nake û demekî kin heye ji ber ku ev bêjin amûrên teknîk û teknolojîk her ku diçe evana wenda dibin hêviya me ew ku di destpêkê de an jî em bêjin berê ev werin parastin werin tomarkirin werin arşîvkirin ku meriv tomar bike an jî di dest me re de heve her dem wext heye ku meriv binivîsîne an jî kar bîn were lê kesê ku çîrokekî kilamekî an jî em bêjin yani berhemên zargotinê henin edebiyata devkî ku ew biçe êdî tune ji bo wî hêviya me ew ku ev xebatan zêdetir bibe dewlemend bibe ev berheman werin parastin û bikin binê arşîvê belê niha em pirsa te ya serî te pirsî bû bûyî jî girê daye ez vî karim vî tiştê bibêjim ji bo min pir girîng e ev xebata ku em dikin rastî gere 5 sal berê bihata heftê sal berê bihata kirin lê mixabin hanê rewşê
derfetê Kurda rewşê Kurda em dizanin esas çîroka min û bi dengbêjiyê min dixwest li ser dengbêjiyê tiştekî din çêkim yani taybetî hêlê alî din da yani wek antolojîna lê ji ber ku antolojî tune bû yani ji ber ku tu li ser dengbêjiyê agah tiştekî edebiyatekî ya jî lêkolînekî berhemekî biafirîne tabii biafirîne lazim e ku ew metin hemû li ba te be gava ku wek tekst li ba te nebe lazim e ku tu hemû dengbêja godarîkê jî wî qasetê derbasî wî be jî wî kilamê derbasî wî be nabe yani wisa nabe ewekî xebatek pir zehmet e ji ber wî em mecbûr man vî xebatê bikin yani em pir jê zewq dikirin lê mecbûr man vî xebatê bikin ez dikarim vî tiştê bibêjim yani ji gohdarvana ra hevalê lêkolîner ra ya jî kesê ku ji vir şûna dixwazin ser dengbêjî lêkolîn bikin dengbêjî bingeha etnolojiya Kurdî ye dengbêjî bingeha antropolojiya Kurdî ye bingeha beşek ji edebiyata Kurdî ye bingeha müzikek ji müzika Kurdî ye kesê ku bixwaze lêkolîn bikin li ser Kurdan taybetî ser antropolojiya Kurdan heta li ser psikanalîzma Kurdan yani alî sosyal psikanalîzmê da bixwaze bixebitin tu metin fenanê dengbêj wan nikare tarîf ke ji ber ku ê folklorîk kinin yani pir giringin lê kinin çîrok tê da tune ne o zêdetir kin digirin wek bi hinek forma dibêj û derbas dibin feqet dengbêjî wisa nine dengbêjî alîkî wî destan e alîkî wî çîrok e alîkî wî müzik e alîkî wî jî naveroka naveroka wî çîrokê ye dengbêjî her tiştê Kurda nîşan dide yani eynika civakê gişt bixwe yani kesê ku bixwaze Kurda nas bike bê naskirina dengbêjî nikare çêbike yadin jî mesela Yaşar Kemal di Kurdî di edebiyata Tirkî da li ser efsane û çîrokê di nav Tirkiyê de ya ji welatê Kurda firq nake lê bi Tirkî jî malzeme edebiyatekî afirandiye her kes dikare ku li Kurdistanê bigere erdîgariya Kurdistanê bigere wan çîrokana berev ki li ser wan malzemana dikare tiştê nû biafirîne gava ku meriv wî qapaxa kuşxanî bilin ke meriv mêze dike dewr da pir tişt dikele pir tiştê girîng hene di wê derê da ruhiyetekî ya jî anîmasyonekî pir girîng anîmîzmekî pir girîng heye lazim e ku meriv vana hem alî maneviyatê da hem alî ruhiyetê da wan hîskirinê da alî felsefeyê da alî antropolojiyê da hemû elmê da lazim were lêkolînkirin ji dengbêjî tenê dengbêjîna hemû çîrokê Kurdan ê hatinin jiyandin ê hatinin bihîstin ê hê tê jiyandin lazim ku meriv vana hemûyan qeyd ke her kesê ku lêkolîner vana wek paşxane wek arşîv wek bîrdank ji xwe re dikare bike bingehekî yani ji bo em bêjin xebatek sosyolojik ji ber ku demekî dirêj hem berdewam di nava Kurdan da her beşê jiyana Kurdan da di her rengê Kurdan rengê jiyana Kurdan da muhaqqaq fîgûrekî pêkiyayê nava kilamê dengbêjiyê û dîsa bi kalibên xwe bi formên xwe ji bo ziman gelek mühîm e ew peyvên ku em bêjin lîteratûra dengbêjiyê bi sedan meqam û terzên xwe ji bo muzîka Kurdî aqas mühîm e bi naveroka kilaman yani hikayetê kilaman ji bo zimanê romanê ji bo sînemayê ji bo şanoyê yani meriv bixwaze bi sedan hikayet bi sedan çîrok henin ji bo wî divê ev pêş da serî da wer parastin û wek Emer Canî ziman ev xebatan ser vê kokahan ser vê bingehê were pêk were mala we ava ez jî çend hep kelaman di wî ew da bêjim çimkî min jî mesela beşa min jî civaknasî ye û her wiha bi qasî wî ez dengbêjî re eleqedarim feqet xwe jî gelekî tiştên ku em zanin heye feqet îro li piyasê tuneye me dîtin yani wekî kilama wekî em bêjin çîroka wekî ewa ji bo wî ew şîreta we ew daxwaziya we ez dixwazim care din dibare bikim
yani beriya 30-40 sala ji bo muhafaza kirina çîrokekî ji bo muhafaza kirina kilamekî û dengekî belkî şert û merc ew qas nebûn. Feqet îro her kesekî dikare deng qeyd bike, her kesekî dikare dîmen bigire. û eger mesela gelekî kes hene belkî îro li mala wan em kes naz nakin, belkî li mala wan galepîrekî heye, belkî di hişê wî de belkî bi sedan çîrok hene, belkî deng hene, belkî kilam hene, belkî em bijin serpêhatî hene. Ji bo wî hêg van însanana hêg staxin hêg dunyayê yani hevalên imkana wan heye ku bala wan dikişîne vana bawayekî qeyd bikin û bigihînin ciyekî ku ser xebat bên kirinê gelekî mühim e. Lewra wekî te jî bernamê de got carna însanekî dimire feqet bi xwe re serdemekî dibe yani. Carna mirovekî dimire bi xwe re sê heft çar heft dengbêja dibe. Yani ji bo wî van însanana bên qeydkirinê serpêhatiyê wan em bêjin çîrokên ku dizanin vana bên qeydkirinê ji bo xebatên ser kurdolojiyê, ji bo xebatên ser zargotinê wê gelekî fayde bigîjî. İşê ku we kir jî bi gelemperî ev tişta bû mala we ava hem ji bo bernamê mala we ava hem jî ji bo agahîn ku we me re par bikirin. Mala te jî ava di şîroveyan da çend kesa gotin ev bername têrê nekir. Yani eger ku derfet hebin em rojên pêş de jî em li ser em bijin çîrokên hin kilamên balkîş em sed karin bernamaya çê bikin. Çünkü heval dibêjin madem hûn dibêjin xebatekî afqa girînge wê bidome dê bira vîdeo jî bidomin. İnşallah em jî hêvî dikin ku di pêşarojê de dîsa em awha bikin yani em vî awayê em dîsa ser dengbêjiyê biaxivin. Çünkü bi rastî jî ev mijar dawiya wî nayê. Tamam berî mala we ava. Spas dikim ji were êvar baş. Serçavan êvar baş. Spas jî bo hemû guhdarvan û temaşvanan jî bimînin xweşî de hetanî bernameyekî dinê bimînin xweşî de bi xatirê we. Serçavan.